Dr. Narasingan. I am the Vice President of the World Hypertension League. Today we are witnessing a big program here to commemorate World Hypertension Day, which is actually the day that was created by World Hypertension League. You will be wondering, what is this World Hypertension League? It is an organization which has got about more than 80 national hypertension societies across the globe. And this mission of this World Hypertension League is to detect hypertension, screen people for hypertension diagnosis, and then detect complications, and then treatment according to the complications what the patients are facing. At the same time, they would like to concentrate on lower middle income people, middle income countries and middle income countries. They would like to concentrate on that and identify who are the people who are suffering from high blood pressure, and then estimate the problem or burden on that particular society or the particular country. In fact, the World Health Organization had come out with the data that nearly 32% is the prevalence of hypertension in our country. 32%. 32% in males and 31% in females, and overall it is 32% in males. In fact, in our country the mortality is also higher. Mortality in the sense people who are dying due to uncontrolled high blood pressure. If there is an uncontrolled high blood pressure, what are the things that can happen? For example, a patient who has got an uncontrolled hypertension, he is at risk of developing stroke, he is at risk of developing heart attack or heart failure or kidney failure. Or sometimes the blood vessels which are going to the limbs can also get occluded, and he will also end up in a complication like peripheral arterial disease. In addition, sometimes no patient can seek advice mainly for the brain involvement in the form of encephalopathy or in the form of confusion or some sort of dementia, what we call as a forgetfulness. He is likely to forget many things. For example, a patient who has an uncontrolled high blood pressure, if he is an elderly person, you can always say, oh, he has become old, that is why probably he is forgetting many things. But in our practice we have seen people who are in the middle age, when their blood pressure is not under control, we have seen them developing this sort of forgetfulness, what is called as dementia. In fact, I need to tell you, if we are seeing patients at that stage, when they have a problem of uncontrolled hypertension, our aim is to improve the brain function by controlling the blood pressure. If you control the blood pressure, it is possible to bring down the attacks of forgetfulness and the patient become normal. So in case the blood pressure is not controlled, it's going beyond the controllable levels, I think the patient has to undergo a procedure which is now developing procedure, and of course it is also approved by the FDA, in the sense it is called renal denervation therapy. There are some few nerves which are actually very near the renal artery or the blood supply that is going to the kidneys. The people will go through the catheter and then reach the kidney, reach the blood vessels, and then try to, what we can say, by laser or by ultrasound, they will stop this sensation of nerves supplying to the kidney. Thereby the blood pressure comes down. After a period of 1 month only, the blood pressure will settle down, and people have done studies, and they had also had a follow-up of those patients who had undergone this procedure, even a long-term follow-up about 4.3 years or so, and they are all doing well with no elevation of blood pressure. I am just trying to talk to you about the blood pressure which becomes uncontrolled. Whatever drug that you are taking, 1 drug, 2 drugs, 3 drugs, 4 drugs, we have given sometimes some patients may require 5, 6 drugs also. The blood pressure is not coming under control. What is the solution for it? The solution is now upcoming. It is also being done by in many centers in our country. Slowly the procedure is getting picked up. But that is not important as far as the blood pressure detection is concerned. Our aim is to screen people for high blood pressure. The screening should be done properly. How to measure the blood pressure? For example, people are measuring it here. In this situation, in a school where we cannot have a lot of amenities, so you may not be in a position to make the patient comfortable. The patient has to be comfortable, the back should be supported, the arm should be supported, the mid-arm should be at the level of the heart, and the BP cuff, it should be the size that should be selected for obese fellows or a thin fellow. So you should be very, very specific in selecting the cuff size also. Then the measurement of blood pressure can be done only with the modern instruments. Like, for example, there are instruments which are actually showing the readings by electronic reading. So that is called semi-automated
or automated oscillometric BP apparatus, which is now available. All of us are actually trying to measure the blood pressure, only that, not the good old machine where the doctors used to measure the blood pressure by raising it and then auscultating it. The mercury goes up. The mercury is the one that should be taken away because it is considered as an environmental problem. So people are not using mercury for measurement of blood pressure. Mercurial apparatus is now out of vogue. So I am just trying to tell you there are a number of instruments which need to be updated, which need to be probably validated, and that should be approved by the government also sometimes if they are using it in the government hospital. In the private hospital also, the machine that is bought about 3 years back may not be the same machine that can be used for the patients who are now seeking advice. So that is about the measurement of blood pressure. So what is normal blood pressure? 120/80 is a normal blood pressure. If anything goes beyond 140/90 in our country, that is considered as high blood pressure. I will tell you, in America, 130/80 and above is considered as blood pressure which is elevated. You need to be very careful to implement lifestyle changes. These are things which are required. If you don't adopt the lifestyle changes, or the patients are not receiving enough advice from the doctors, or is not doing the lifestyle measures to bring down the blood pressure, probably he will go in for the complications, including elevated blood pressure going to the stage 1 or stage 2 hypertension, high blood pressure. So blood pressure need to be detected properly, need to be diagnosed properly, and need to be evaluated properly why the blood pressure is occurring in a younger individual. In fact, we did a study with the cooperation of another pharma industry. In fact, we had screened about 64,000 people. In that, about 52,820 people were actually came for regular follow-up. In the course of 2 months, we were able to see the blood pressure rise even between 20 to 39 years old people. It is high. So younger people are now getting this problem. Why? Number of things are actually responsible for elevated blood pressure or high blood pressure. There are people here who had cooperated with me for so many years, and they are all specialists in their own field. They are going to share their opinion with respect to the elevated blood pressure, the stage 1 blood pressure, what are the lifestyle modifications that one has to adopt to bring down the blood pressure. To my right, Dr. P. Soundararajan. He is a nephrologist of this country and incidentally husband of Dr. Tamilisai Soundararajan. So he is a nephrologist. So he is here to tell something about the blood pressure and the kidney. இந்த ரத்த அழுத்தத்தை பற்றி நாம் ஏன் இவ்வளவு கவலைப்படணும்னா, ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதம் 17ஆம் தேதி உலக ரத்த அழுத்த நினைவூட்டுதல் தினம். நினைவூட்டுறது ஏன் முக்கியம்னா, இது ஒரு சைலண்ட் கில்லர் டிசீஸ். அமைதியாக இருந்து ஆளை காலி பண்ணிடும். ஏன்னா பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது. பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறது நம்ம இந்த நம்மளுடைய பாப்புலேஷனில் நம்ம 30 பேருக்கு 30லேருந்து 32% இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறது வெளியே தெரியாமல் இருக்கிறத நம்ம கவனிக்காமல் விட்டால் பெரிய டேஞ்சர் என்ன ஆகும்னா, பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்ததுனால முக்கியமான உறுப்புகள் பாதிக்க ஆரம்பிக்கும். குறிப்பாக இருதயத்தை பாதிக்கும், அவங்களுக்கு திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம், சிறுநீரகங்களை பாதிக்கும், கண்ணை பாதிக்கும், நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கும், ஸ்ட்ரோக் வரலாம், பேரலைசிஸ் வரலாம், ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம், கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம். இது எல்லாமே பிளட் ப்ரெஷரை கவனிக்காமல் விட்டா. கவனித்தவங்களை கூட முறையானபடி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். வேறத்தால் இதை சொல்கிறது உண்டு, 50% பேருக்கு பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறது வெளியே தெரியாது. 50% பேரில் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் 50% பேர் தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறவங்களாம் 50% பேர் தான் ஒழுங்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க, முறையான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. முறையான ட்ரீட்மெண்ட்னால் ரெகுலராக மருந்துகளை சரியான நேரத்தில் சரியான அளவில் சாப்பிட்றதோட, அதை தவிர நம்ம உணவு கட்டுப்பாடு, குறிப்பாக உப்பை குறைச்சிக்கிறது, ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, புகைப்பிடிக்காமல் இருப்பது, மது பழக்கம் இருந்தால் விட்டு ஒழிப்பது, தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு கோவப்படுவது, மனதை இறுக்கமாக வைத்துக்கொள்வது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறது, மனதை இலகுவாக வைத்துக்கொள்ளாமல் எதுக்கெடுத்தாலும் கோவப்படுவாங்க. சில ஆஃபீஸில் போனால் சில பாஸ் வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, வர்றவங்ககிட்டலாம் கத்திட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தான் சீக்கிரம் வரும். அது மாதிரி மனதை இலகுவாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லோரும் மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேணும். அதுக்கு தான் இன்றைக்கி யோகா அப்படிங்கிறத நம்ம நாடு அந்த காலத்துலேயே அதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. யோகா கலை அது ஒரு ஒன் வே ஆஃப் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் மைண்ட்.
அது மாதிரி நான் ஃபார்மக்கலாஜிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறது உடல் எடையை குறைச்சிக்கிறது, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, யோகா பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நான் சொன்ன பழக்க வழக்கங்களை விட்டு ஒழிப்பது, இதன் மூலமாக நம்ம ப்ளட் ப்ரெஷரை சரியாக எடுத்துக்க முடியும். எல்லாருக்குமே நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் தான் நினைக்கிறோம். ஒவ்வொரு முறையும் பிபி பார்க்குறதுக்கு ஒரு டாக்டர் வீட்டில் போய் உட்காந்து 1/2 மணி நேரம் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி உட்காந்து ஃபீஸ் கொடுத்து வர முடியாது. அதனால் நம்ம எல்லாருமே வீட்டிலே வந்து ஒரு ப்ளட் ப்ரெஷர் அப்பாராட்டஸ் வாங்கி வச்சுக்கணும். ப்ளட் ப்ரெஷர் அப்பாஸ் இப்போல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு 1000 ரூபாய் 1500 ரூபாயில் நல்ல ஹோம் ரெக்கார்டிங்காக ப்ளட் ப்ரெஷர் நாமே பார்த்துக்கிற அளவுக்கு ப்ளட் ப்ரெஷர் அப்பாராட்டஸ் நம்ம வீட்டிலே இருந்தேன்னா தூங்கி எந்திரிச்சோன்னே காலையில் எடுக்கிற ப்ளட் ப்ரெஷர் தான் கரெக்டான ப்ளட் ப்ரெஷர். ஈவினிங் எடுக்கிறது வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம மாத்திரைகளை நம்ம கரெக்டாக போடுறோமான்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு தூங்கி எந்திரிச்சோன்னையும் நானே வந்து வீட்டில் ஒரு பிபி அப்பாராட்டஸ் வச்சுருக்கேன், எனக்கு நானே பார்த்துக்குவேன். ஸோ ப்ளட் ப்ரெஷர் பார்க்குறதுக்கு நம்ம வீட்டிலே ஒரு அப்பாராட்டஸ் வாங்கி வச்சுக்கிறது, டாக்டர்கிட்ட போங்கிற அவசியத்தை வரைக்கும் கொடுக்குற மருந்துகளை சரியாக எடுக்கணும். சரியாக எடுக்கலைன்னா அந்த உறுப்புகள் பாதிப்பு வரும். நான் கிட்னி டாக்டருங்கிற முறையில் நான் பார்க்குற ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் ப்ளட் ப்ரெஷர் நானே பார்ப்பேன். எல்லா கிட்னி பேஷண்ட்ஸுக்கும் ப்ளட் ப்ரெஷர் வரும். ப்ளட் ப்ரெஷர் என்ன காரணத்தினால வந்தாலும் கிட்னியை பாதிக்கும். இந்த மற்ற துறைகளை சார்ந்தவங்க சொல்வதுக்கு முன்னால் சிறுநீரகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளட் ப்ரெஷர் சரியாக கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு கிட்னி பாதிப்பு ஏற்பட்டு யூரினில் புரதம் கழிய ஆரம்பிக்கும், புரோட்டீன் லீக் வரும், கிட்னி சைஸ் குறைஞ்சிட்டே வரும், ப்ளட் யூரியா கிரியாட்டின் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அல்டிமேட்டாக அவங்களுக்கு வந்து நிரந்தர சிறுநீரக செயலிழப்பு, அதாவது கார்னிக் கிட்னி ஃபெயிலியர் நாங்கள் சொல்லுவோம். எனக்கு வர டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான பேஷண்ட்ஸ் எங்கேருந்து வருவாங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட்ஸ் தான் நிறைய பேர் கிட்னி ஃபெயிலியர் வரும். அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து ஹை ப்ளட் ப்ரெஷர்னால் வர்றவங்க தான் நிறைய பேர் கிட்னி பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க. இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிறத தடுக்கணும்னு சொன்னால் ஆரம்ப காலத்தில் ப்ளட் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சி ப்ளட் ப்ரெஷர் மெடிசன்ஸை சரியாக எடுத்துகிட்டு ரெகுலராக செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் கிட்னி ஃபெயிலியர் வருவதை தவிர்க்கலாம். வந்த பிற்பாடு அதை கட்டுப்படுத்தலாம், குணப்படுத்துறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் உண்டு ஆரம்ப காலத்தில் கண்டுபிடிச்சா. அதனால் நம்ம எல்லாருமே ப்ளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம முழு உடல் பரிசோதனை, எல்லோரும் நம்ம 30 வயசுக்கு மேலே ஆகிட்டாலே ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஒரு முழு உடல் பரிசோதனை பண்ணிக்கணும். ஒவ்வொரு பிறந்த நாளை கொண்டாடும் பொழுது நம்ம கேக் வெட்டுற போது புது துணி வாங்குற மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப் பண்ணணும். மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நமக்கு நாமே கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். இதை தவிர்த்த நம்ம வந்து ஒவ்வொரு முறையும் டாக்டர் கொடுக்குற உணவு கட்டுப்பாடுகள், அறிவுரைகள் சொன்னதெல்லாம் நம்ம எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னாரோ அதெல்லாம் செய்யாமல் இருந்து ரெகுலராக செக்கப் பண்ணி நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சுட்டோம் எல்லோருமே நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். நம்ம ஆரோக்கியமாக இருந்தால் நம்ம குடும்பம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும், நம்ம குடும்பங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் நாடு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நம்ம வளர்ந்த நாடாக வளர்கிற நேரத்தில் நம்ம எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு இந்த அறிவுரைகள் எல்லாம் உலக அளவில் பரப்பணுங்கிறதுக்கு தான் டாக்டர் நரசிங்கன் போன்றவர்கள் இந்த உலக ப்ளட் ப்ரெஷர் லீக் மூலமாக அந்த ஒரு அசோசியேஷன்ஸ் இருக்குது. உலகத்துக்கு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது, இந்தியாவுக்கு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இது போன்ற நிகழ்வுகளில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். இது வர்ற செய்திகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதன் மூலமாக பெரிய சேவையை நீங்கள்லாம் செய்ய போகிறீங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி. சந்திரசேகர் வந்து இப்போ சால்ட்டு ப்ளட் ப்ரெஷர் இதாக சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த உயர் ரத்த அழுத்த தினம், உலக உயர் ரத்த அழுத்த தினம்ன்றது மே 14ஆம் தேதி நம்ம எல்லாமே இந்த இது கொண்டாடுறோம். நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயர் ரத்த அழுத்தத்தினால இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து நிறைய பேர். நம்ம வந்து நிறைய டைம் வந்து நம்ம வந்து நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்ன்னு சொல்லி நினச்சோன்னா டயபெட்டிஸ் தான் நம்ம நிறைய அந்த ஃபோக்கஸிங் நிறைய இருக்கும். அந்த டயபெட்டிஸ் மேலே தான் நம்மளுடைய பார்வைகள் நிறைய இருக்கும். பட் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்க்கரை வியாதியை விட உயர் ரத்த அழுத்தத்தினால பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்ம வந்து ஒன்ஸ் நம்ம இப்போ இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம்ன்றது ஒரு இது வருதுன்னா நம்மளுடைய உணவில் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்த வேண்டி வரும். அதில் முக்கியமானது ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உணவில் உப்புனுடைய அளவு வந்து கட்டுப்படுத்துறது தான். இந்த உப்புனுடைய அளவு வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நான் சாதாரணமாக எடுக்கிற உணவு வகைகள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஊறுகாய், சிப்ஸு, அப்பளம், நம்ம போடுற குழம்பு வகைகள், வறுத்தது, பொரிச்சது எல்லா இதுலேயும் வந்து உணவு வகைகளில் நிறைய உப்புக்கள் நிறைய சேர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம். அதே மாதிரி நிறைய பேர் உணவு வகைகளை வெளியே எடுக்கும்போது ஜங்க் ஃபுட்டுன்னு சொல்லி எடுக்கும்போது நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் பரவலாக எல்லாருமே வெளியே தான் சாப்பிட்றது அதிகமாகிட்டே வருது. இது மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய ஆயில் ஐட்டமோ நிறைய வெளியே இருக்கிற உணவு பண்டங்களை அவங்க சாப்பிடும்போது அதில் நிறைய உப்புக்கள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்த உப்புன்றது நம்ம உடம்புல சேரும்போது என்ன ஆகுனா நம்ம உடம்புல இருக்க அந்த
சோடியம் அண்ட் வாட்டர் ரிட்டன்ஷன் எல்லாமே இதுவாகும்போது பிளட் வால்யூம்ன்றது அதிகமாகும். அதனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உயர் ரத்த அழுத்தம்ன்றது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. குறிப்பாக சொல்லணும்னா இளம் வயது நிறைய நிறைய நம்ம இப்போ வந்து பார்க்குறோம். பிபி உயர் ரத்த அழுத்தம் நிறைய இதில் காணப்படுது. அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து உடற்பயிற்சி இல்லாததும், அதே மாதிரி ஒரு உணவு பழக்க வழக்கங்களில் நம்மளுக்கு ஒரு ஒழுக்கம்ன்றது இல்லாததும் தான். இந்த சால்ட்டுன்றது நம்ம பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக நம்ம உப்பு இல்லாமல் உணவு குப்பையிலேன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். சின்ன வயசில் நம்ம ஒரு பழமொழியே உண்டு அது மாதிரி. பட் உப்புள்ள பொருள்களை இப்போ நம்ம எடுக்கிறது வந்து நம்ம கவனமாக நம்ம எடுத்து வந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இது மாதிரி உயர் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகாமல் நம்ம பார்த்து நம்ம கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். எவ்வளோ வந்து உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கிறவங்க இல்லை வராமல் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ உப்புனுடைய இது எடுக்கணும்னா நம்மளுடைய உணவில் வந்து சோடியம் குளோரைடுன்றது 5 கிராம் அளவில் இருக்கணும். நம்மளுடைய ஆய்வுகள் பிரகாரம் என்ன தெரிய வருதுன்னா இந்தியாவில் வந்து சராசரியாக ஒருத்தங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு 10லேருந்து 12 கிராம் உப்பு வந்து ஒரு நாளைக்கு எடுக்கிறாங்க. இது வந்து நம்ம உலக சுகாதார நிறுவனம் சொன்னது, WHO அவங்க சொன்னதை விட இந்த உப்புனுடைய அளவு வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ இந்த உப்புனுடைய அளவு அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுடைய நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா பரவலாக இந்த உயர் ரத்த அழுத்த ப்ராப்ளம்ன்றது நிறைய பேருங்களுக்கு இருக்குது. இதை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். இந்த இதுக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உணவு எடுக்கிறதுல வந்து ஒரு சில கண்ட்ரிலாம் நாடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா உப்புனுடைய அளவு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஒரு பொருள் அவங்க ஒரு சிப்ஸ் பாக்கெட்டோ இல்லை ஒரு உணவு பண்டம் வாங்குறாங்கன்னா அந்த ஃபுட் லேபிளிங் பின்னாடி இருக்கும். அதில் வந்து இந்த உணவு பொட்டலத்தில் வந்து எவ்வளோ வந்து சோடியம் குளோரைடு இருக்குது அப்படின்றது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம ஃபுட் லேபிளிங் அந்த நாலேஜ்ன்றது நம்ம ஊரில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதை பற்றி ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வும் கிடையாது. இந்த உலக இரத்த அழுத்த நாளில் சார் டாக்டர் நரசிங்கன் சார் இது மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு கருத்தரங்கம் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணி காலையில் எல்லாம் இந்த ஒரு சிறப்பு வல்லுநர்கள்லாம் ஹார்ட் பற்றி, கிட்னி பற்றி, டயபெட்டிஸ் பற்றி, லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும், உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கணுன்றது, அதுவும் இல்லாமல் பப்ளிக் எல்லாமே கூப்பிட்டு ஒரு கருத்தரங்கு அவங்களுடைய ஒரு கலந்துரையாடல் ஒரு இது பண்ணதுக்கான முக்கியமான காரணமே இந்த ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நம்ம உப்பு மாதிரியான ஒரு சாதாரண விஷயங்களில் நம்ம கூடுதல் கவனம் கொண்டு நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா நம்ம இந்த உயர் ரத்த அழுத்தத்தை முற்றிலும் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரலாம். இதனால் ஏற்படக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷனும் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். முக்கியமான காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த இது அதிகமாக எடுக்கிறச்ச உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கிறவங்க ஹார்ட் ஃபெயிலியர், இருதயம் செயலிழக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. சீக்கிரம் கிட்னி சம்மந்தமான ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறைய பேருங்களுக்கு உண்டு. அதனால் இந்த உப்புன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதை வந்து எல்லாருமே கருத்தில் கொண்டு நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கவனமாக நம்ம அதை வந்து உணவில் வந்து கொண்டு வந்தோம்னா ரொம்பவே நல்லது. Professor of Neurology, Government Stanley Medical College and Hospital. So I will ask him one question on behalf of you. முகுந்தன், பிளட் ப்ரெஷருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கும் என்ன சம்மந்தம் சொல்லுங்கள். ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது பக்கவாதம் வருவதற்கு மிக முக்கியமான காரணி உயர் இரத்த அழுத்தம். பக்கவாதம் மூளைக்கு இரத்த ஓட்டம் தடைபடுவதனாலோ மூளையில் இரத்த கசிவு ஏற்படுவதனாலோ வருகிற வியாதியாகும். இது 1 பில்லியன் உலக அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. 75% பேர் முக்கியமாக உயர் இரத்த அழுத்தத்தினாலும், அதில் 50 பேருக்கு ஆல்ரெடி உயர் இரத்தம் எழுப்பதனாலும் இந்த பக்கவாதம் வருகிறது. ஸோ பக்கவாதம் வர்றதுனால ரத்தம் ஓட்டம் பிளாக் ஆனால் வர்றதும் பக்கவாதம் தான், ரத்த கசிவானாலும் அது பக்கவாதம் தான். ஸோ இது ஏன் வருதுன்னா உடல் எடை பருமனாலும், அசைவ உணவு சாப்பிடுவதனாலும், செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கிறதுனாலும், ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், ஹைப்பர் டென்ஷன், டயபெட்டிஸ் இருக்கிறதுனால இது வருது. ஸோ இப்போ ஒருத்தருக்கு பக்கவாதம் எப்படி அறிகுறிகள்னால், ஒருத்தருக்கு திடீர்னு முகச்சாய்வு ஏற்படுவதனாலும், கை கால் செயலிழத்தினாலும், பேச்சு குளறல் இருந்தாலும் 3லிருந்து 4.5 மணி நேரத்திற்குள் ஒரு மருத்துவமனைக்கு வந்தால் இந்த அவர்களுக்கு சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துவிட்டு இரத்த கசிவு இல்லை என தவிர்த்துவிட்டு நாம் இன்ட்ராவெனஸ் த்ராம்போலைசிஸ் இரத்த கட்டியை கரைக்கும் மருந்து ஒன்றை செலுத்தி அவர்களை குணப்படுத்தி விடலாம். இது அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் உள்ளது. இது முக்கியமான காரணம். இந்த மாதிரி வரும்போது த்ராம்போலைசிஸ் பண்ணுறதுக்கு முந்தி எவ்வளோ உயர் ரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாடில் வைக்கணும்,
அதை செயல்படுத்தும் போது எவ்வளோ கட்டுப்பாடு வைக்கணும்னு ஒரு அளவுகோல் உள்ளது. ஒரு நோயாளி இரத்த கசிவு மூளையில் ஏற்பட்டால், திடீரென்று தலைவலி வந்தாலோ, வாந்தி இருந்தாலோ, வலிப்பு வந்தாலோ, கை கால் செயலிழந்தாலோ, சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தால் மூளையில் இரத்த கசிவு இருக்கும். அவர்களுக்கும் நம் திடீரென்று உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க முடியாது. சீராக இதை குறைத்து அவர்களை காப்பாற்றி விடலாம். மூன்றாவதாக டிஐஏ, உயர் இரத்த அழுத்தம் இருப்பவர்களுக்கு திடீரென்று பேச்சு குளறல், ஒரு சைடாக மறுத்து போகிறது, பேச்சு குளறல், கை கால் செயலிழத்தல் வரும். ஆனால் உடனே சரியாகிவிடும். ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்துக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். ஸ்ட்ரோக்கு வந்தவங்கள கூட நம்ம என்ன ட்ரீட் பண்ணிடலாம். இவங்க எளிதாக இது சாதா ப்ராப்ளம் விட்டுருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே மாதிரி டிஐஏ வந்த உடனே அதை இவால்யூவேஷன் செய்து அதற்குரிய காரணிகளை கண்டுபிடித்து வைத்தியம் செய்ய வேண்டும். ஸோ பக்கவாதம் மிக முக்கியமான காரணியாக உயர் இரத்த அழுத்தத்தினால் வருகிறது. இதை எளிதில் கண்டுபிடித்து உயர் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்பிடித்து மாத்திரையினால், ஃபிசியோதெரப்பியினால் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி கட்டுப்படுத்தி விடலாம்.